એ વ્યાસપંથી ભાગવત. અને નારદપંથી એટલે जो स्थिर नहीं, अस्थिर है. अस्थिर का मतलब दो होता है. नारद अस्थिर है क्योंकि एक जगह रहते ही नहीं, वो पर्यटन करते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं. और अस्थिर का दूसरा मतलब है जो जगत में स्थिर नहीं, केवल परमात्मा में स्थिरता है जिसकी, उसको अस्थिर कहते हैं. नरसिंह मेहता, मीराबाई, आ बधानु ना रोम रोम में परमात्मा था. लोग એને ગાંડો કહેતા, अस्थिर મગજનો છે. ये अस्थिर ही है. क्यों? जगत में स्थिर है ही नहीं, केवल परमात्मा में स्थिर है. उनको अस्थिर बोलते हैं. नारद जी अस्थिर थे, एक जगह रहते ही नहीं. और नारद जी जब कथा कहते थे तब खड़े होके हाथ में करताल लेके गा के संगीत के साथ. नारद जी क्या बजाते थे? वीणा. वीणा बजा के कथा करते थे. ये दो प्रकार की भागवत है. एक में संगीत, गीत, नृत्य, क्योंकि परमात्मा को यही प्रिय है. परमात्मा ने बांसुरी बजाई, उनको संगीत प्रिय है. परमात्मा ने नृत्य किया, रास रचाया, उनको नृत्य प्रिय है. और परमात्मा गाते भी हैं तो उनको गीत भी प्रिय है. गीत, संगीत, नृत्य तीनों का समन्वय होता है तब परमात्मा भी नाच उठते हैं. अपने भीतर परमात्मा को विराजमान करें तो हम भी नाचेंगे, क्योंकि आनंद प्रिय है. આપણે નાચીએ છીએ શેના માટે? આનંદ આવે તો જ. કોઈને આનંદ ન થાય તો નાચે ખરા? इसका मतलब है आपको आनंद हुआ है. तो आनंद एक परमात्मा का स्वरूप है, अपने भीतर आनंद है, तभी तो हम नाचते हैं. क्योंकि बहु आनंद થાય तो मानस બે વસ્તુ કરે, કા નાચે ને કા તાળી પાડે. ઘણી વાર કોઈ કલાકાર કોઈ સારો ડાયલોગ્સ બોલે તો બધા તાળી પાડે ને, कि ये आपने गम्यो, आनंद थयो. जब आनंद होता है तब ताली बजाते हैं, और इससे भी बड़ा आनंद होता है तब नाचते हैं. तो जो परमात्मा के भीतर, परमात्मा के सामने नृत्य करता है, ताली बजा के कीर्तन करता है, परमात्मा सोचते हैं, समझते हैं कि इनको आनंद हुआ है, बस इनका जीवन आनंद से ही भरा रहे. क्योंकि परमात्मा है ही आनंद स्वरूप. भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप छे. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे. ये जगत की उत्पत्ति का कारण परमात्मा है. उनकी कृपा से ही हम मरते हैं, उनकी कृपा से ही हम जीते हैं, जन्म लेते हैं. जन्म और मृत्यु इनके हाथ में है. कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है. इसलिए कहा है जियो तो ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो. બધા અભિનય કરવા જ આવ્યા છીએ. બાકી જગતમાં જેને આપણે મારા માનીએ ને એમાંનું કોઈ નથી. અંતે તો એકલા જ આવ્યા છીએ અને એકલા જ જવાનું છે. ન કોઈ સંગી ન કોઈ સાથી. अकेले ही आए अकेले ही जाना है. श्रीमद् भागवत वैराग्य बतावे छे. तो यानी तप, रोज थोड़ा सहन करो, तप करो, एक चित्त भगवान का ध्यान करे. અને ભગવાનનું ધ્યાન તેજ કરી શકે જેનું મન પરમાત્મામાં લાગેલું છે. બાકી ભગવાનની ભક્તિ એમનેમ થતી નથી. એક માળા તો ફેરવી જો, એક માળા ફરે ને ત્યાં તો બગાસું આવે ને બીજી માળાએ તો भले आखी रात ऊंघीने उठ्या हो तोय पूरी रात नींद की है, लेकिन फिर भी जब हम माला फिराने बैठते हैं तब निंद्रा देवी आ ही जाती है. सीरियल जोवामां कंटाळो न आवे. जोवो छो ने बधा? क्योंकि सास भी कभी बहू थी. एनो अर्थ शू?
સાસુ ક્યારેક વહુ હતી તો વહુને સાસુ થવું પડે છે અને સાસુને પછી જવું પડે છે. કોઈ રોકાવાના નથી, કોઈ અજર અમર રહેવાના નથી. दूसरा अर्थ यह है क्योंकि सांस भी कभी बहु थी. भगवान कहे छे मैं तने बहु श्वास आप्या पण तो कोई दिवस भगवानનું નામ લીધું નહીં. આ શ્વાસ ખૂટી જાય ને પછી ગમે તે રાજા હોય કે રંક એને જતું રહેવું પડે છે, ચાલવું પડે છે. अपने भीतर झांक के देखो. અહીંયા બેઠેલા હરિને જ્યારે તરસ લાગે ને ત્યારે જ આવી ભાગવત કથા કરવાની ઈચ્છા થાય, સાંભળવાની ઈચ્છા થાય. આપણા બધાની અંદર એક પરમાત્મા બેઠો છે અને બેઠો છે ને એટલે તમે અહીં બેઠા છો. એ ના હોય તો આપણે અહીંયા બેસીએ નહીં. એટલે તો આટલે દૂરથી અહીંયા આવ્યા છીએ. તે પરમાત્માના એને રિસ્પેક્ટ આપી, એની મર્યાદાનું પાલન કરી, સનાતન ધર્મની મર્યાદાનું પાલન કરી ભાગવત કથાનો આનંદ લેજો. कथा तो बधाए सांभळेली ज छे. कथा में और कुछ है ही नहीं, बस यही कथा है. लेकिन फिर भी लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं घर घर भागवत कथा हो रही है, जहां पे जाओ वहां भागवत कथा हो रही है. ज्ञान सब जगह बट रहा है, बस लेने की आवश्यकता है. ले लो जितना चाहे. यह अवसर फिर नहीं मिलेगा. शायद दूसरी बार मानव जन्म मिले या ना मिले, क्योंकि हम जी तो रहे लेकिन पशु के भांति. भगवान शास्त्रों एम के छे कि 84 लाख योनि छे અને 84 लाख યોનિમાં ભટકતા ભટકતા જ્યારે પાપ અને પુણ્ય સમાન બને ત્યારે જ માનવ જન્મ મળે છે. એમને માનવ જન્મ મળતો નથી. ઘણા એમ કે મહારાજ શાસ્ત્રો ખોટા છે. આંબો વાવો ને તો આંબો જ ઉગે, લીમડો વાવો તો લીમડો જ ઉગે, પીપળો વાવો તો પીપળો જ ઉગે. એમ માણસ મરે ને તો માણસ જ જન્મે. તમે કહો છો આ પશુમાં જાય, પક્ષીમાં, એ ખોટી વાત છે. સંતો કહે છે સચ્ચી વાત है, પણ માણસ મરે તો માણસ બને. જો માણસ है, માણસ મરી જાય તો માણસ થઈને આવશે, પણ માણસ જ ન હોય તો પશુ જેવું જીવન જીવીને પશુની જેમ મરે તે પશુ થઈને જ આવવાનો છે. सच्ची बात है. अगर इंसान मरता है तो इंसान होके ही आते, लेकिन इंसानियत होनी चाहिए. अपने अंदर इंसानियत ही नहीं है. गधेड़ा ने न केवू पड़े तो गधेड़ो था, कूतरा ने न केवू पड़े तो कूतरो था, पण मानस ने केवू पड़े छे कि हवे तू मानस था. अपने अंदर की इंसानियत को ढूंढो. सबके अंदर है, परमात्मा बैठा हुआ है, उसको ढूंढो. बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने भीतर ही बैठा है. शोधी लेजे भीतर छे, क्या बाहर नहीं. भागवत यही सिखाता है. भागवत मरण मंगलमय बनाता है. भागवत मरण को सुधारते हैं, मरता शिखवाड़े छे. कारण के आपने जीवताय नहीं आवड़तुं के मरताय नहीं आवड़तुं. केवी रीते जीवવું એ પણ આપણને ખબર નથી, કેવી રીતે મરવું એની પણ ખબર નથી. ये भागवत ज्ञान देता है कैसे मरना चाहिए. परीक्षित जीवन में एक ही बार पाप किया है उसने, लेकिन पाप जब हुआ उसके बाद उसने पानी तक नहीं पिया. मैं गुनहगार हूं परमात्मा का, मैंने गुनाह किया है, इनकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी. परीक्षित ने श्राप मळ्यो तो 7मा दिवसे तारो मृत्यु थशे. એ શ્રાપ કેવો કે વરદાન કેવું? પરીક્ષિત સમજે છે કે આ તો મારા માટે વરદાન થયું, કારણ કે 7 દિવસ તો મને મળ્યા. अगर सांप ही देते तो आज ही मृत्यु हो जाती. इनको सांप बोलते हैं, लेकिन ये तो 7 दिन की मोहलत मुद्दत मिली. 7 दिन बहुत है परमात्मा की भक्ति के लिए. 7 दिन तक मैं अब पानी तक नहीं पीऊंगा, केवल परमात्मा की पूजा, परमात्मा का स्मरण और परमात्मा की कथा सुनूंगा.
અને જે એવો વૈરાગ્ય હોય એને જ વૈરાગી મળે, સુખદેવજી જેવા. ભાગવત કથા એ મરતા પણ શીખવાડે છે. ભાગવત કથામાં બધો જ શાસ્ત્રાર્થ ભરેલો છે. પતિ કેવો હોવો જોઈએ, પત્ની કેવી હોવી જોઈએ, ભાઈ કેવો હોવો જોઈએ, માતા કેવી હોવી જોઈએ, પિતા કેવો હોવો જોઈએ, બધા જ સદગુણો ભાગવતમાં ભરેલા છે. અને એટલે જ જ્ઞાન વૈરાગ્યની બહુ જરૂર છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વિના ભક્તિ દ્રઢ થતી નથી. ભાગવત મહાત્મ્યમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિની જ કથા છે. શ્રીમદ ભાગવત એક એવો ગ્રંથ છે જે મરતા પહેલા જ મુક્તિનો આનંદ અપાવી દે છે. બધાને આનંદ જોઈએ છે, પણ આનંદ બહાર ગોતે છે એટલે મળતો નથી. આનંદ પરમાત્મામાં છે. તમારા બધાના મનને શુદ્ધ કરવા માટે અહીં આવ્યા છો. તન તો સ્નાન કરવાથી શુદ્ધ થઈ જશે, પણ મન ધ્યાન કરવાથી શુદ્ધ થશે. सब कुछ त्याग करके, सब कुछ भुला के एक परमात्मा के शरण में चले आओ, वही शांति देते हैं. भगवान बधानी अंदर बैठो छे, बस एना चरण में आवानी जरूर छे. जब तरस लगती है, प्यास लगती है, तब कुएं के पास जाना पड़ता है. कुआं अपने पास नहीं आता. અને એટલે જ આપણે બધા જ પ્યાસા છીએ, બધા જ તરસ્યા છીએ. આજ પરમાત્મા પાસે આવ્યા છીએ. ये भागवत रसी प्यास बुझाएगा अपनी. ज्ञान से, भागवत रस से, उनका पान करने से हम पावन होएंगे. क्योंकि भगवान रसो वैसे इसी रतः रस, यानी भागवत एक रस है, उसका पान करना है. ભગવાને કળિયુગમાં પોતાનું સ્વરૂપ છુપાવ્યું. હું કોઈને દર્શન નહીં આપું. ગમે તેટલી માણસ ભક્તિ કરશે, પણ પરમાત્માના કળિયુગમાં તમને દર્શન નહીં થાય. અર્જુન શ્રી કૃષ્ણની સાથે રહેતો હતો, છતાંય જો એ ભગવાનના દર્શન નથી કરી શક્યો. એને જ્યારે દર્શન કરવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે ભગવાને કીધું કે હે અર્જુન, તારા ચર્મ ચક્ષુથી તું મને નહીં જોઈ શકે, માટે હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું છું. એ દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા જ તું મને જોઈ શકીશ. જ્યારે ભગવાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી ત્યારે પરમાત્માના દર્શન કરી શક્યો. જેવી દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ. આપણી દિવ્ય દ્રષ્ટિ નથી. આપણે હજી અંદર એકબીજાની અંદર ભૂલો ગોતીએ છીએ, વાંક ગોતીએ છીએ, આશા તૃષ્ણા આપણી અંદર ભરેલી છે, અને એટલે પરમાત્માના દર્શન થતા નથી. વૈરાગ્યની જરૂર છે. सोचो अपना है क्या. इंसान जब जन्म लेके आता है तब खाली हाथ ही आते हैं, और जब जाता है तब सब कुछ यहाँ छोड़ के अकेले ही आए और अकेले ही चला जाता है. अपना कुछ है ही नहीं. તો તમે એવું વિચારતા હોય કે અંતકાળે મને ભગવાનના દર્શન થાય, તો એને ટેવ પાડજો. તમને જેની ટેવ પડી હશે ને છેલ્લે યાદ આવશે. આ નિયમ છે. આખી જિંદગી જેની ટેવ પડે ને એ છેલ્લે યાદ આવે. ભગવાનનું નામ લેવાની ટેવ પડી હોય ને તો ભગવાનનું નામ યાદ આવશે. અને એટલે વાલા વૈષ્ણવ કહે ને કે જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવાની મને ટેવ પડી. જે મળે એને જય શ્રી કૃષ્ણ કહેજો. હાય હાય કરશો નહીં, હરી હરી કરજો. બાકી ઘણાની એવી ટેવ હોય, કોક મળે ને એટલે એના દુઃખ ગાવા માંડે, એ મારે તો આમ છે, મારે તો તેમ છે, ને બહુ માનતી નથી, હાવું આમ કરે છે. હાય હાય કરશો નહીં, હરી હરી કરજો. કથા ગંગામાં સ્નાન કરજો. ઘણીવાર આપણે કથામાં બેસીએ છીએ, પણ કથા આપણામાં બેસતી, અને એટલે જ તકલીફ છે આ બધી. અનેક વાર કથા સાંભળી હશે, એક વાર નહીં. ખરેખર હું તો ભાગ્યશાળી છું. આમાં ઘણા લોકો એવા છે જેને ત્યાં મેં ભાગવત કથા કરેલી છે, અને બધાએ સાંભળેલી છે, પણ છતાંય આજે આવ્યા છો. કેમ કે આપણે કંઈક આનંદ જોઈએ છે, પરમાત્માની દાસ્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય, અને એટલા માટે આપણે પણ એના દાસ બનીને બેસવું પડે. ભાગવત કથા અનેક વાર સાંભળી, પણ કંઈક નવું નવું જાણવા મળશે.
क्योंकि परमात्मा है ही आनंद स्वरूप। भागवत એ ભગવાનની વાંગમય મૂર્તિ છે, વાંગમય સ્વરૂપ, શબ્દમય મૂર્તિ। એક એક શબ્દ ભાગવતનો કાને સંભળાય, આંખથી દર્શન થાય અને મુખથી ગુણગાન ગવાય, તો આંખ કાન અને મુખથી ભગવાન अपने अंदर अपने भीतर आते हैं, अपने हृदय में आसन जमा के बैठते हैं। અને જેના હૃદયમાં ભગવાનનો નિવાસ છે એનું જીવન શુદ્ધ બન્યું છે। બાકી પાપ તો મારાથી તમારાથી બધાયથી થાય જ છે, પણ એવું પ્રાયશ્ચિત જરૂર છે। એકવાર પરીક્ષિતથી પાપ થયું પણ એનું પ્રાયશ્ચિત કર્યું, પ્રાયશ્ચિત રૂપે પાણી પણ ન પીધું અને ભગવત કથા શ્રવણ કરી સુખદેવજીના મુખથી। એ ભાગવતની તાકાત છે કે 7 દિવસમાં એ મુક્તિ અપાવી શકે। બાકી કોઈ ગ્રંથ એવો નથી કે જે 7 દિવસમાં મુક્તિ અપાવી શકે। ભાગવતમાં એ શક્તિ છે। અને ભાગવત કેવલ આપણે માથે ઉપાડીએ છીએ ને, આ પોથી પૂજા, આ શ્રીફળ પૂજા, આના કંઈક તો લોજિક છે, એમને નથી। શ્રીફળ તો 20 રૂપિયાનું બહાર બજારમાંથી મળે છે, લઈને આપણે મૂકી દઈએ એટલે ભગવાન આવી ગયા, એવું નથી। તમારો કેવો ભાવ છે ને એ બહુ મહત્વનું છે। કે મહારાજે કીધું કે શ્રીફળ મૂકો એટલે પિતરોનો ઉદ્ધાર થઈ જાય, એમ ન થાય। 7 દિવસ સુધી તમે તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન આવે, મહેમાનને આવો કહીએ, આવો બેસો, સોફા ઉપર બેસાડીએ, પછી સરસ મજાનો પાણીનો ગ્લાસ આપીએ, પછી બેડરૂમમાં જઈને તમે સૂઈ જાઓ, તો મહેમાનને ગમે? હું આવ્યો, આને ગમ્યું લાગતું